Adnan
عليه وعلى آله. هذا ولما أن أراد إلهنا إظهار السر مسون الأسعدا اختص آمنة الرضا أما له ولها به أمن الهنا وتأبدا. حملت بجوهر الشريف وما ثقلا ولا وهنا بها طول المدى، وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمع النداء. وتقول يا بشرى قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبليلة الحمل المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا، والملك والملكوت فيها عطرا، والأنس وافى والسرور تجددا. وبعامها قد عم خصبه في الورى من بعد جلب للبرية أجهدا. وتباشرت بالشرق والغرب العوش، وبالصفا طير المسرة غردا. وأهيل شرق أصبحت أصنامها منكوسة وهوانها لن يجحدا. وبأم فتح لقب العام إذ من فتوحات به لم تعدا. وجميع أخبار روت أخباره ودا بها وجه الزمان توردا. وتقول هان ظهور بدر السعد من أفق الأولى لنرى الحبيب ونسعدا. في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكورا رشدا. ولكم به ظهرت عجائب جمة عنها لقد ضاق النطاق تعددا. يا رب أقر بالصلاة ضريحه واهدم عليه السلام ناديك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا مهيمن يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين أين سلطان الأنام وله القدر المكين كيف يشاء الطغام لم يكونوا معجزين. يا مهيمن يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين رب أدخلنا جنان أزلفت للمتقين إذ ينادون ادخلها بسلام آمنين. يا مهيمن يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين وصلاة الله دوام تبلغ الهادي الأمين وعلى آل الكرام
هيج الأشواق أشواق وسجنا منشدون 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 والنفاق ربنا منشدون 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 والنفاق ربنا هيا 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 أشواق وسجنا منشدون 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 والنفاق ربنا منشدون منشدون قلبا وكم باتنا كم سبق كم سبق كم سبق قلبا كم سبق كم سبق كم سبق قلبا قلبا وكم باتنا هيا على
والأصحاب الكرام والأصحاب من علوا شانا بمن علوا شانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانا شقنا لك والهوى نادانا والهوى النبي يا من حضر يا من حضر النبي سيد البشر بدنا له الشجر له الشجر والوزن سلوا عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو مرحبا يا الحسين مرحبا يا مرحبا بذاك العروس ذاك العروس ذكره يحيي النفوس يحيي النفوس النصارى والمجوس والمجوس أسلموا بين يديه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو مرحبا يا الحسين مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا الحسن ثم الحسين ثم قرة العين قرة العين نورهم عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا مرحبا مرحبا قلبي مرحبا يغفر لنا ووالدينا أجمعين وثبت أقدامهم عند الصراط رب اسقهم من حوض خير المرسلين يا ربي وجمع بيننا وبينهم في جنة مع النبي والصالحين ثم الصلاة والسلام دائما على النبي من هو خير الشافعين ثم الصلاة والسلام دائما على النبي من هو خير الشافعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ووالدينا أجمعين يا ربنا
خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب يا الله بها 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 يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan sebaik-baik nikmat, yaitu berupa iman, Islam dan juga kesehatan. Salawat dan salam dan keselamatan semoga terlimpah selalu kepada uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Nabi semua, wa tabi'in dan tabi'in. Izinkan Al-Fakir membacakan susunan acara peringatan Maulidur Rasul SAW beserta haul ayah dari Pak Haji Bahrul Ilmi beserta keluarga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, ulun bacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua pengajian, acara ketiga sepatah dua patah kata dari pelaksana, acara keempat ceramah agama, acara kelima syair dan syair, acara keenam tahlil dan doa sekaligus penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara pada siang hari ini dengan surah Ummul Quran Al-Fatihah. Baiklah, kita masuki acara kedua, yaitu pengajian yang akan dilantunkan oleh Al-Ustadz Marjuan dari Tatah Masjid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana kita dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan acara haul yang pertama buat Mamanda dan haul kedua buat ayahanda Haji Maidi bin Izud. Tak lupa salawat dan salam kita ambarkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada jurian sahabat dan pengikut beliau sampai kiamat. Yang mana kita semua bersama-sama yang kita muliakan, yang kita hormati Al-Habib Ali dan Habib yang mana bisa berhadir di kegiatan acara ini, dan juga yang Allah hormati dan para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, bil khusus undangan yang berhadir. Ulun ucapkan ribuan terima kasih. Ulun atas nama Ahlul Bait daripada keluarga dan khusus atas nama Kepala Desa Tatah Masjid, sekaligus ulun mengucapkan ribuan terima kasih yang mana ulun sebagaimana panitia penyelenggara kegiatan haul ini bisa terlaksana tidak lepas daripada bantuan keluarga, saudara-saudara dan kawan-kawan ulun. Karena waktu di hari ini ada jadwal Pak Al-Habib, ada kegiatan lagi di acara beliau jam 3 insya Allah. Jadi ulun tidak panjang lebar, cuman mengucapkan ribuan terima kasih kepada pian-pian Barataan yang mana bisa berhadir di undangan ulun hari ini. Jikalau ada kegiatan-kegiatan acara-acara ulun ini ada merasa kada nyaman, kada semestinya yang mana tidak sepantasnya, ulun atas nama pribadi dan atas nama keluarga besar Haji Maidi almarhum mengucapkan
minta ampun, minta maaf, minta reda, minta halal, dan sekaligus minta terima kasih yang tidak terhingga kepada Pak Haji Bahrul Ilmi yang bisa membantu memfasilitasi kegiatan acara ini. Itu terima kasih. Dengan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama ulun hormati Ayahanda Habib Abdurrahman. Beliau alhamdulillah bisa berhadir pada hari ini dalam acara haul Ayahanda Haji Maidi binti Haji Ijo, dan juga yang ulun hormati Habib Ali yang beliau menyempatkan waktu bisa berhadir di kampung halaman kita, yang mana ulun pribadi bersyukur dan alhamdulillah beliau bisa hadir di kampung halaman kita, karena kampung kita ini memang agak susah sedikit jalan masuk menuju ke sini, tapi luar biasa beliau bisa berkenan hadir di tempat kita bersama-sama. Ulun atas nama keluarga besar Haji Bahrul Ilmi sedikit bercerita tentang al-ihwal keluarga besar, yaitu Ayahanda Haji Maidi binti Ijuh. Beliau mempunyai saudara 4 orang laki-laki. Beliau anak ketiga dari putra Haji Ijuh, dan sekarang beliau mempunyai saudara sudah 3 almarhum, tinggal 1, yaitu kalau bahasa Banjar kita sebut Amang, yaitu Amang Yani. Boleh berdiri. Nah, ini satu-satunya Marina Kuitan yang tertinggal. 3 sudah almarhum, jadi alhamdulillah masih ada yang kami lihat. Ayahanda Haji Maidi mempunyai anak alhamdulillah 10 orang, 7 laki-laki, 3 perempuan. 1 kakak pertama perempuan yang bernama Haji Rusmini, dan kedua Haji Muhammad Arsad, dan yang ketiga ulun sendiri Haji Bahrul Ilmi, dan yang keempat ini kembar, yaitu Haji Miri Apriansah sebagai kadis atau pembakar di di desa Tetah Masjid, dan 1 lagi yang kembar namanya Muhammad Rahim atau dipanggil Rahim. Yang kelima yaitu Taufik Rahman, Haji Taufik Rahman. Yang keenam Mulyadi. Yang ketujuh Saddam Hussein Ngaparin. Yang kedelapan perempuan Nur Hikmah. Yang kesembilan Mahmudah. 1 tertinggal ini. 10 ya, jadi banyak barisan, tapi alhamdulillah guru, alhamdulillah walaupun banyak tapi kompak. Kompak bersatu, kada pernah beabut. Nah itu bang, walaupun banyak sampai ketinggalan seikung di mana tersilip tadi. Jadi dalam perjuangan beliau, ayahanda mendidik anak-anak beliau
maklum di desa penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesusahan. Jadi sangat mulia perjuangan beliau mendidik anak-anaknya dan menjaga dan memberi nafkah luar biasa. Ulun pribadi mengakui perjuangan beliau yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Ibu sama bapak benar-benar tidak mengenal lelah dan tidak pernah mengenal letih. Tapi alhamdulillah masyarakat kita sini hampir-hampir kenal akrab sama beliau. Jadi tahu perjuangan beliau. Jadi seandainya beliau sama masyarakat kita luar biasa. Mudah-mudahan dalam beliau mendidik anak-anak beliau, mudah-mudahan anaknya menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang solehah, anak-anak yang bermanfaat untuk masyarakatnya dan untuk khususnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu aja yang ulun bisa sampaikan sedikit. Mohon dimaafkan kalau ada kekurangan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuki acara kita yang keempat, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Ali Khaidir bin Hasan Al-Kab. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع حسنا وحبانا مع عالك الأظهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا اللهم صل وسلم وبارك وكرم وترحم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini dikemas langsung sekaligus acara peringatan haul daripada al-maghfurlah ila rahmati hayyul qayyum, orang tua daripada Haji Bahrul Ilmi, yaitu Haji Maidi bin Haji Ijuh. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan beliau dan mengampuni dosa istri beliau juga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengangkat derajat beliau ke derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan arwah-arwah beliau dikumpulkan bersama dengan ruh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi yang hari ini kita peringati hari kelahirannya. Para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus para habaib yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati. Di sini berhadir bersama dengan kita Al-Habib Abdurrahman Shadiq Al-Habsyi dan guru kita Kiai Haji Al-Ustadz Ahmad Mubarak.
bin Haji Muhammad Fitri. Mudah-mudahan mereka semuanya, para habaib dan para alim ulama, diberkahi umurnya oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keberkahan atas keluarga mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga di siang hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan memanjangkan umur kita dan memberikan kesehatan kepada kita. Dapatlah kita menuju majlis perkumpulan yang mulia ini, perkumpulan yang memperingati akan kelahiran baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sama-sama kita berharap agar kelak di yaumil kiamah dan di yaumil mahsyar beliau dapat memberikan syafaatnya kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan berkah perkumpulan kita pada siang hari yang mulia ini, atas dasar kecintaan kita kepada beliau Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengumpulkan kita dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya perkumpulan kita pada siang hari yang mulia ini. Di dalam perkumpulan ini kita mendengar dibacakan manaqib, dibacakan sejarah, dibacakan maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada sejarah yang lebih mulia, tidak ada manaqib yang lebih indah di atas dunia ini seperti halnya manaqib dan sejarah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap para pecinta Nabi Muhammad tidak pernah merasa bosan mendengar cerita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid yang tadi kita baca semuanya menceritakan tentang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua yang berhadir di dalam majlis yang mulia ini diajak, dibawa hanyut indah mendengarkan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipendengarkan di dua belah telinga kita. Dan kita juga diajak untuk membasahi lisan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak salawat yang kita baca, yang kita sampaikan ke hadirat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi tadi tatkala kita mahalul qiyam, tatkala waktu asyrakal, kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kesemuanya salam kita tersebut akan dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun pecinta Nabi Muhammad yang mengucapkan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang jasad beliau bersemayam di kota Madinah Al-Munawwarah menjawab salam kita semuanya. Salam kita dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, beliau mengajarkan bahwasannya mengucapkan salam itu hukumnya sunnah bagi yang mengucapkan dan hukumnya wajib bagi yang mendengarkan. Kalau kita jauh ngucapin salam, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, berarti kita ngucapinnya hukumnya sunnah. Yang wajib menjawab salam tersebut siapa? Apa kita juga yang mengucapin salam? Tidak.
Yang wajib di sini menjawab salam yang kita ucapkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita berkumpul di dalam majelis ini memperingati hari kelahiran beliau. Maka itu mustahil kalau Nabi Muhammad SAW tidak jawab salam kita. Nabi Muhammad jawab salam kita karena di dalam hadis beliau mengatakan, tidaklah ada seorang daripada umatku yang mengucapkan salam kepadaku terkecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruhku kepada jasadku sehingga aku dapat menjawab salam orang tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Beruntung kita semua yang hadir di dalam majelis ini mendapat jawaban salam dari Nabi Muhammad. Dapat jawaban salam dari Nabi Muhammad. Yang mana kata para ulama, kalau Nabi Muhammad jawab salam kita berarti Muhammad mendoakan kita. Karena isinya salam itu adalah doa. Kalau Nabi Muhammad jawab salam kita, tak kala kita mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Nabi Muhammad jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya Nabi Muhammad mendoakan kita, semua kita yang hadir di sini mendapatkan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana doa dari Nabi Muhammad itu mahal. Kita kadang-kadang kemana-mana nyari doa. Datang ke rumah tuan guru minta doa. Datang ke rumah kiai minta doa. Datang ke rumah ustadz minta doa. Datang ke rumah habib minta doa. Sekarang hari ini yang doain kita bukan lagi kiai, bukan lagi ulama, bukan lagi habaib, tetapi Abdulul Habaib, paling mulianya kekasih, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didoakan kita semuanya. Waalaikumsalam, atas kalian keselamatan. Maka itu tidak ada yang hadir di dalam majelis ini terkecuali setelah pulang dari acara ini dia akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah semua kita akan diberikan keselamatan. Lebih daripada itu kita meminta kepada Allah mudah-mudahan bukan hanya keselamatan di dunia, lebih-lebih keselamatan di akhirat. Karena kalau hanya selamat di dunia, di akhirat belum tentu selamat. Padahal yang kita minta, yang kita harapkan lebih daripada di dunia adalah selamat di akhirat. Kenapa? Karena seseorang nanti tatkala berada di yaumil qiyamah, dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melalui jembatan Sirat. Jembatan yang membentang di atas api neraka jahanam. Semua kita nanti akan diperintahkan oleh Allah untuk melewati jembatan tersebut. Kalau jembatannya sebesar jembatan Basit atau sebesar jembatan Barito, ya mungkin buan-buan pian selamatan berataan. Mungkin. Tapi kita sering mendengar daripada orang-orang tua kita yang menceritakan bahwasannya jembatan Sirat itu tajamnya lebih tajam daripada mata pedang. Kecilnya lebih daripada rambut dibelah 7. Ulun hidup udah 45 tahun di Indonesia ini belum pernah dengar ada orang bisa membelah rambut 7. Gak tahu buhan pian yang hidup di sini. Ada gak dengar kabar? Ada orang bisa membelah rambut jadi 7? Ada. Rambut siapa itu yang bisa dibelah 7 itu? Rambut bubuhan alalak sini. Seperti itu keadaannya. Keselamatan bagi kita didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala dibagikan kepada kalian semua.
doa Nabi Muhammad. Maka itu mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini dapat rahmatnya Allah. Apa itu rahmat Allah? Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang hadir di dalam majelis ini terkecuali insya Allah mereka semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa barakatuh. Akhir daripada doa Nabi Muhammad SAW mengatakan wa barakatuh. Semoga kalian semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat mendapatkan, barokah mendapatkan, kemudian rahmat juga kita dapatkan berkat hadir di dalam majelis Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi di dalam majelis ini nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibagikan kepada semua pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu mulai duduk di atas sini tadi ulun melihat bubuhan pian ini muhanya pina bercahaya berataan. Pian kalau kada percaya kalau muha pian bercahaya, kena bulik dia berceramin di rumah. Bujur kan bercahaya. Kalau pian mau bandingkan, kita yang hadir di majelis Maulid ini, mau bandingkan cari orang yang tidak hadir dalam majelis Maulid. Nah, tatayakan berdua kira-kira mana yang lebih bercahaya. Itu. Ada orang tidak mau hadir majelis Maulid. Duduk akan dua orang yang suka hadir majelis Maulid, cahayanya beda. Apalagi kalau ada orang yang suka nonton sepak bola, dikumpulkan bersama dengan orang yang rajin hadir majelis Maulid Nabi besar Muhammad SAW, pasti kalah. Cahayanya lebih terang. Kenapa? Main bola itu Pak, ya Allah, air aja beli. Air aja beli. Ada orang main bola, air gratisan dibagikan, ada enggak? Enggak ada. Ada bagi-bagi makanan di lapangan bola gratisan, ada enggak? Enggak ada. Yang ada hanya di sini. Di sini pian air gratis sudah dibacakan sama habaib di sini, sama Haji Bahrul dibagi. Semuanya nggak ada yang beli. Makanan insya Allah nggak ada yang kurang. Kalau yang kurang jangan pulihkan. Itu ya Haji Bahrul ya. Nah itu. Makanya doakan aja Haji Bahrul ini mudah-mudahan diberkahi kehidupannya oleh Allah. Rezekinya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada di antara pian seberatan yang pulang dari majelis ini kecuali perutnya kanyang. Itu semuanya dikasih. Tapi kalau di lapangan bola apa yang didapat? Yang ada pemakian aja di lapangan bola. Itu kan kena gas air mata, ya Allah. Itu mati syahid apa mati sakit itu? Gitu kan? Kalau mati syahid itu di dalam majelis ilmu itu mati syahid. Makanya jangan mau-mau dah, jangan umpat-umpatan dah nonton bola, jangan. Bola itu asal kata bahasa Arabnya bala. Gitu. Bala. Bawa bencana semuanya, bawa bala. Berapa banyak tawuran gara-gara supporter main bola? Makanya ulun sering katakan di mana-mana majelis Maulid, orang kita Indonesia ini asalnya nggak bisa main bola. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena nggak pernah menang-menang. Itu berapa berganti sudah pelatihnya kalah terus. Iya kan? Itu nggak ada yang pernah menang. Kalaupun menang juga itu musuhnya kasihan. Gitu. Gak ada pernah menang. Gitu. Apalagi bubuhan ala biu. Waduh. Main bola, ya Allah. Kalah 11-0 selamatan. Aruh ganal. Gitu. Kenapa? Jadi berselamatan kalah 11-0. Biasanya dia buahannya 21-0. Ini kurang 10-0. Mending berarti ada kemajuan. Makanya selamatan. Gitu.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir kita di dalam majelis maulid seperti saat sekarang ini, kita diajarkan dengan pembacaan maulid yang kita baca tadi tentang kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun di antara kita yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia harus menjadikan kecintaannya kepada Nabi Muhammad lebih daripada kecintaannya kepada manusia siapapun, tanpa terkecuali. Tidak boleh ada seseorang yang ngaku cinta kepada Nabi Muhammad tapi ada manusia yang lebih dia cintai selain Nabi Muhammad di atas dunia ini, tidak boleh. Cinta kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala harus dinomorsatukan. Karena kita mulia dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu para ulama mengatakan semua apapun, baik benda hidup ataupun benda mati, yang bersambung dan bernisbah kepada Nabi Muhammad SAW, maka semua itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kota kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kota Makkah Al-Mukarramah, tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kota Makkah menjadi mulia? Apa karena kota Makkah itu ada Ka'bah Al-Musyarrafah? Apa karena di kota Makkah itu ada Masjidil Haram? Sehingga kita mengatakan kota Makkah mulia karena Ka'bah dan Masjidil Haram, yang kalau kita sholat 1 rakaat di sana sama pahalanya 100.000 rakaat di masjid-masjid yang lainnya. Apa karena itu kota Makkah mulia? Tidak. Makkah mulia bukan karena ada Ka'bah. Makkah mulia bukan karena ada Masjidil Haram. Makkah itu menjadi mulia karena menjadi tempat kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena Masjidil Haram, bukan karena Ka'bah, bukan. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu lahir di Berangas ini, maka Berangas inilah yang akan menjadi kota yang paling mulia di atas dunia ini. Tapi sayang, yang lahir di Berangas ini lain lagi Muhammadnya. Ya kan? Itu. Kalau Muhammad Rasulullah lahirnya di kota Makkah Al-Mukarramah. Yang menyebabkan mulia kota Makkah itu adalah kelahiran Nabi Muhammad di sana. Maka itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi kota Makkah. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, la uqsimu bihadzal balad wa anta khillun bihadzal balad. Aku bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan nama kemuliaan kota Makkah, sesungguhnya tidaklah mulia ini kota Makkah terkecuali hanya karena kelahiran, menjadi tempat kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu penduduk kota Madinah, tak kala mereka mendengar bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, penduduk kota Madinah senang gembira. Sampai tatkala mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW, seluruh penduduk kota Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad, keluar daripada kota Madinah untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kenapa penduduk kota Madinah sampai bergembira seperti itu? Karena mereka tahu kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW, dan mereka menyambut kemuliaan tersebut datang ke negeri mereka. Senang bukan main. Sampai tatkala mereka melihat dari kejauhan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah dekat masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah, dari kejauhan mereka melihat Nabi Muhammad berjalan dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Di saat itu penduduk kota Madinah berbondong-bondong keluar dari kota Madinah menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka melihat wajah Nabi Muhammad, baru mereka mengatakan, tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba
madalillahi da. Lihat ungkapan kecintaan, ungkapan kemuliaan yang diucapkan oleh penduduk kota Madinah. Padahal Nabi Muhammad SAW masuk kota Madinah di siang hari, matahari lagi nyentrik bersinar. Nabi Muhammad datang ke kota Madinah. Tapi apa yang dikatakan oleh penduduk kota Madinah? Mereka mengatakan, Tala'al badru alaina, telah datang kepada kami bulan purnama yang sangat indah. Penduduk Madinah tidak ngerasa lagi kalau matahari ada di atas kepala mereka. Mereka mengatakan bukan matahari, tapi yang datang bulan purnama. Kenapa? Karena keindahan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat penduduk kota Madinah terpesona, sampai mereka mengatakan telah datang cahaya bulan purnama ke kota kami, kota Madinah. Karena Nabi Muhammad SAW itu wajahnya indah. Maka itu di dalam syair disebutkan, anta samsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Anta samsun, engkau laksana matahari. Anta badrun, engkau laksana bulan di bulan purnama. Anta nurun fauqa nuri, engkau laksana cahaya di atas cahaya yang lainnya. Mereka mensifati Nabi Muhammad dengan bulan purnama. Masuk Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Madinah. Penduduk kota Madinah mengatakan apa? Jita syarraftal Madinah. Kedatanganmu wahai Nabi Muhammad memuliakan kota Madinah, negeri kami. Benar yang diungkapkan oleh penduduk kota Madinah 1400 tahun yang silam. Ternyata sampai saat sekarang ini kedatangan Nabi Muhammad SAW ternyata betul-betul memuliakan kota Madinah. Satu-satunya negeri, kota di atas dunia ini yang menjadi dambaan seluruh umat Islam agar dapat sampai ke sana untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad adalah kota Madinah. Kira-kira kalau Haji Bahrul menawari pian nih, hendak ke Madinah kah, hendak ke Amerika? Kira-kira pian mau ke Amerika apa mau ke Madinah pilihannya? Hah? Gak mau ketemu dengan Gus Bus? Orang kalau cinta kepada Nabi Muhammad ditanya pengen ke Madinah, oh dari semalam bukan hari ini. Itu. Lihat aja orang-orang yang berbondong-bondong untuk berangkat umroh, untuk berangkat haji, ada yang ngumpulin dari sedikit demi sedikit sampai jadi bukit. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Tahun semalam jamaah haji dari Kalimantan Selatan banyak yang tidak jadi berangkat. Padahal mereka berangkat haji plus. Berapa harganya hajinya itu? 300 juta. Kita kalau 300 juta jual apa tuh? Hah? Jual sawah. Emangnya perumahan pian laku 300 juta? Siapa yang menukari? Jual rumah, laku rumah kita dijual 300 juta, siapa yang mau beli? Ada orang sampai jual macam-macam. Ada yang jual perhiasan, ibu-ibu jual kalung. Buat apa? Buat nambahi bisa berangkat umroh, buat nambahi bisa berangkat haji. Sampai-sampai ada ibu-ibu yang berani jual diri juga. Buat apa? Buat umroh, beb. Itu saking apanya itu? Saking merindukan, ingin berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditawari ke Singapura, kalau ditawari ke Malaysia, kalau ditawari ke Australia saja, atau ditawari ke Jepang atau ke Amerika,
No, kita nggak pengen ke sana. Kenapa? Nggak ada makam Nabi Muhammad di sana, ngapain ke sana? Itu kan? Itu. Tak kala ditolak oleh pemerintah Arab Saudi keberangkatan mereka tuh jamaah haji. Ya Allah, ada yang sampai nangis. Tak jadi berangkat haji, padahal sudah sembahyang hajat di kampung. Ada yang sudah maaf-maafan sama tetangga sebelah rumah mau haji. Tahu-tahunya sampai hajinya sampai Jakarta aja bulikan. Itu. Ada lagi baru-baru ini tadi rombongan jamaah haji yang mau berangkat umroh. Sudah siap seberataannya, diberangkatkan oleh agennya sampai ke Jakarta. Tahu-tahunya yang punya agen melarikan diri. Orangnya hilang, duitnya dibawanya buka. Akhirnya terkatung-katung di Jakarta. Tidak jadi umroh juga, pulihkan ke Banjar. Ya Allah, sudah sembahyang hajat, sudah berselamatan, tahu-tahunya yang bawa duitnya umroh kabur. Ada juga yang seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ji'ta syaraftal Madinah. Kedatanganmu wahai Nabi Muhammad memuliakan negeri kami, kota Madinah Al-Munawwarah. Lihat sekarang ini, kota Madinah Al-Munawwarah sungguh sangat megah. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi sekarang ini Masya Allah. Kita jangan masuk ke dalamnya, di luarnya saja melihat akan menaranya saja berlinangan air mata. Rindu kita ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Belum lagi tatkala masuk Masjid Madinah sampai kepada Hujratul Syarif, di satu tempat yang diberi nama Raudhah. Tempat yang diberi nama Raudhah karena tempat itu adalah taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia, yang semua jamaah yang sampai di sana ingin mendapatkan giliran untuk melaksanakan sholat walaupun hanya 2 rakaat. Sampingnya itu ada makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah melihat makamnya Nabi Muhammad, para pecinta Nabi Muhammad akan rindu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini kerinduan kita insya Allah terobati dengan Nabi Muhammad SAW. Selain salam kita dijawab oleh Nabi Muhammad juga menjanjikan akan hadir di dalam majlis maulid semacam ini, lebih-lebih di saat kita asrakal. Di saat kita berdiri, itu Nabi Muhammad SAW hadir. Tapi sayang, mata kita nggak melihat kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama menyatakan jangan berkecil hati. Bagi mereka yang tidak melihat kepada wajah Nabi Muhammad, jangan berkecil hati. Kenapa? Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melihat kepada kita semua yang hadir. Sekalipun kita tidak melihat kepada wajah Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad yang melihat kita. Satu persatu yang hadir di dalam majelis ini diperhatikan wajahnya oleh Nabi Muhammad, dikenali wajahnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada satu orang pun yang hadir di dalam majelis ini terkecuali Nabi Muhammad sudah mengenal dirinya. Orang kalau sudah dikenal sama Nabi Muhammad, urusannya di hari kiamat gampang. Urusannya di hari kiamat jadi gampang. Kenapa? Nabi Muhammad sudah kenal. Orang tuh kalau kenal dengan seseorang jauh-jauh melihat bisa mengiau. Betul kan? Tapi kalau orang tidak kenal sama seseorang jauh-jauh, apalagi parah, hendak mengenal, hendak mengiau-ngiau, siapa pian? Tidak kenal nagur-nagur. Itu kan? Nah, Nabi Muhammad insya Allah nanti di yaumil kiamah akan kenal kepada pian berataan. Sehingga pian nanti seberataan akan diambil tangannya satu persatu, ditarik oleh Nabi Muhammad SAW untuk masuk bersama dengan Nabi Muhammad ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
Nabi Muhammad itu sayang dengan kita, Pak, Bu. Sampai-sampai tatkala umatnya sudah hampir jatuh ke lubang api neraka, Nabi Muhammad masih berusaha untuk menyelamatkan umatnya. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha. Kalian, kata Nabi Muhammad, sudah berada di pinggir jurang api neraka. Sedikit lagi kalian akan terjerumus ke dalam api neraka, tapi Nabi Muhammad datang kepada kita, tidak ingin ada umatnya yang masuk ke dalam api neraka. Kemudian Nabi Muhammad menarik kita, mengambil tangan kita untuk membawa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu tidak ada nabi yang lebih baik terhadap umatnya seperti Nabi kita Muhammad SAW terhadap umatnya. Nabi Adam alaihissalam, sekalipun beliau nabi yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebagai manusia di atas dunia ini, tapi tatkala umatnya minta tolong kepada Nabi Adam mengangkat tangan, nafsi, nafsi, nafsi. Aku tidak bisa menolong kalian, aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Tapi Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, beliau terus berusaha untuk menyelamatkan umatnya, agar tidak ada satupun daripada umatnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hari ini, ulun hendak menyampaikan pesan. Ada 3 pesan dari Nabi Muhammad SAW yang harus kita perhatikan sebagai umat Nabi Muhammad, lebih-lebih pecinta Nabi Muhammad SAW. Apa pesan yang pertama? Nabi Muhammad beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangga yang ada di sebelah rumahnya. Ini perintah, ini pesan dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita untuk memuliakan tetangga yang ada di sebelah rumah kita. Sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad, jangan saling mengganggu, jangan saling memusuhi. Kalian itu semua umat Nabi Muhammad, ada tempat sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tahu diri, jangan sampai hidup di dunia bikin malu kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak mau ngikuti ajaran dan pesan dari Nabi Muhammad SAW. Hormati, hidup di kampung sama-sama umat Nabi Muhammad. Hormati tetangga sebelah rumah kita, jangan kita ganggu, jangan kita mengganggu tetangga yang ada di sebelah rumah kita. Jangan. Hiduplah masing-masing sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang mengenalkan kebaikan, yang membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat yang ada di kampung kita. Pesan yang kedua, Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Ada tamu datang ke rumah kita, muliakan. Semampu kita untuk memuliakan tamu yang datang ke rumah kita, muliakan tuh tamu. Jangan milih-milih. Giliran tamunya yang datang gembel, yang datang miskin, kita ngaku-ngaku lagi tidur, lagi istirahat. Giliran tamunya yang datang si miskin ke rumah tuan guru, tuan gurunya ngelihat kita di jendela teko, jendela neko, gitu. Dia lihat, wah si miskin datang, kasih tahu sama anak buahnya, guru lagi istirahat. Giliran yang pakai mobil datang, guru sigar, padahal sejam yang lalu sakit gurunya. Datang yang mobilan sigar. Itu namanya pilih-pilih sama tamu.
Jangan milih tamu. Muliakan itu tamu. Kalau datang ke rumah kita tamu, muliakan. Sekalipun yang datang itu orang miskin, muliakan. Jangan milih-milih sama tamu. Ini mentang-mentang pejabat yang datang diterima, dikasih hidangan yang makannya yang enak-enak. Ini yang miskin, nah bodoh aja nah. Bikin seminggu yang lalu sudah. Jangan, nggak boleh seperti itu. Ini pesan Nabi Muhammad SAW buat kita semua pecintanya. Siapapun tamu yang datang ke rumah kita, sambut dengan lapang dada, dengan kegembiraan. Seperti mereka para aulia-aulia kalau nyambut tamu, ahlan wa sahlan wa marhaban. Yang saya tunggu-tunggu kedatangannya datang. Seperti itu. Itu tamu jadi senang akhirnya. Kenapa? Kita nyambutnya seperti itu. Tapi kalau kita nyambutnya nggak berpendar sama sekali kayak orang bisu, tamunya jadi bingung. Ini berpendar kada deh. Gitu kan? Senang terima tamu. Kenapa? Karena tamu itu datang, tidaklah dia datang ke rumah kita terkecuali membawa rezeki dan membuka pintu rezeki yang ada di dalam rumah tangga kita. Tamu. Makanya kalau ada tamu datang tuh senang-senang dia. Alhamdulillah tamu datang. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah. Sayyidina Ali, mantu Nabi Muhammad SAW, sepupu Nabi Muhammad SAW. Beliau kalau seminggu tidak ada tamu datang ke rumahnya, itu nangis, takut. Kenapa takut? Takut kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada beliau. Seminggu tidak ada tamu datang ke rumahnya, takut. Kita seminggu tidak ada tamu, senang. Alhamdulillah kedorang belang. Baharaan wadai di dalam kulkas ada berguna. Gitu kan? Takut mereka kalau tamu datang, tidak seminggu tidak datang tamu itu resah. Takut kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepadanya sehingga tidak terbuka atas dirinya. Hati-hati dengan yang namanya tamu. Kalau datang bukai. Itu urusan ada makanan, ada ndak ada makanan, ya lain lagi. Ini balon tamu duduk serba pada, maaflah aku puasa di sini. Bepadah aja kengken gitu nak kada ngalih. Ajaran Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita lagi puasa, puasanya itu puasa sunnah. Tamu yang datang ke rumah kita orang mulia, maka kita disunnahkan untuk membatalkan puasa kita. Jangan jadikan puasa itu alasan. Kasih makan kepada tamu. Gitu. Itu ada kai daripada bini ulun itu di Bondowoso. Habib Mohdor bin Muhammad bin Ahmad al-Mohdor nama beliau. Abahnya Habib Muhammad al-Mohdor Ampel Kubah Surabaya. Itu. Dan bapaknya Habib Muhammad itu adalah Habib Ahmad al-Mohdor di Guereh di Hadramut sana. Yang mana beliau itu sewaktu hidupnya dapat menghatamkan Al-Quran sebanyak 15.000 kali hatam Al-Quran dalam hidupnya. Itu 7.000 kali hatam Al-Quran sebelum beliau membuat lubang kubur di dalam depan rumahnya. Kemudian setelah bikin lubang kubur depan rumahnya, beliau masuk ke dalam lubang kubur itu menghatamkan Al-Quran di dalam lubang kuburnya sebanyak 7.000 kali. Itu Habib Mohdor itu di Bondowoso di Jawa Timur. Itu kalau ada tamu, hari ini itu beliau sakit. Gitu. Sampai beliau itu kalau tidak ada tamu ke rumahnya, makanan sudah siap di rumahnya, makanan siang, makan pagi, makan siang, makan malam, itu beliau mau pahoran untuk ngawani makan. Gitu. Tidak ada tamu yang datang, orang di tengah jalan dipanggil dikasih duit, nama minta makan sama beliau. Saking tidak maunya makan tuh sendiri tidak mau. Begitu juga sholat beliau.
Setiap sholat beliau tidak pernah meninggalkan sholatnya berjamaah. Kalau istrinya, anak-anaknya sudah pada sembahyang, beliau manggil tukang beca, dikasih duit 10.000, 20.000, 50.000, temanin saya sholat berjamaah. Subhanallah. Gak mau sholatnya sendiri. Kita justru kebalikannya, ketujuh badar sembahyang itu sorangan. Kenapa? Biar cepat selesai. Itu jurusnya kita kalau tuh. Itu. Al-yukrim daifahu. Pesan yang ketiga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, hendaknya dia berkata-kata yang baik. Umat Nabi Muhammad, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaga lisannya. Jangan berkata-kata yang tidak baik, apalagi berkata-kata yang porno. Sudah tahu kata-katanya itu porno, jadi wiritan di mulutnya. Jaga lisan kita, jangan berkata-kata yang tidak baik. Usahakan hanya satu yang kita bisa harap keluar yang dari mulut kita ini yang baik-baik, hanya mulut aja. Mata kita sudah nggak ada yang baik yang keluar, telinga kita sudah nggak ada yang baik yang keluar, hidung kita apalagi, kemaluan kita muka dan belakang, semuanya yang keluar nggak ada yang baik. Hanya satu yang kita bisa harapkan yang baik keluar daripada anggota tubuh kita, hanya mulut, lisan. Sudah tahu ceroboh masih diulangi. Maka itu banyak sekarang ini ustadz bingung, ustadz ceroboh, ustadz cabul. Dari mana tuh asalnya? Tuh belajar dari mana? Enggak tahu dah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Hendaknya dia berkata-kata yang baik. Nabi Muhammad mengatakan kepada kita semuanya, apabila kalian tidak bisa berkata-kata baik, maka kata Nabi Muhammad, solusi yang paling terbaik, hendaknya kalian diam, jangan berkata-kata. Oh, saya tidak bisa berkata kecuali yang tidak baik. Ya sudah, diam aja, tidak usah berkata. Tutup telinga, lisanmu. Maka itu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan lisan kita ini, mulut kita ini, pagarnya dua pagarnya. Apa pagar yang di dalam? Kita. Baru pagar yang di luar, bibir kita atas bawah. Coba pian peragakan. Bisa lah. Kalau gigi pian itu tertutup, pian berpendar, kawal lah kira-kira. Iya. Dipagari sama Allah. Kenapa? Biar menjaga kalimat-kalimat yang kotor itu jangan keluar daripada lisan kita. Ini ketujuh banar. Demi membuat orang kadang mengantuk dia, tapi berkisah cabul. La haula wala quwata illa billah. Umat Nabi Muhammad jangan seperti itu. Maka itu kita bertekad, mudah-mudahan semua apa yang dipesankan oleh Nabi Muhammad kita bisa kerjakan dengan baik dan benar. Sebagaimana ada satu orang sahabat, namanya Talhah ibn Barra radhiyallahu anhu. Beliau dari kampung yang rumahnya dekat dengan Masjid Quba di kota Madinah. Ini Talhah ibn Barra radhiyallahu an pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, aku cinta kepadamu ya Rasulullah." Kata Nabi Muhammad, "Benar engkau cinta kepadaku wahai Talhah?" "Benar ya Rasulullah. Dan aku berjanji ya Rasulullah akan melaksanakan apapun yang engkau lakukan, yang engkau perintahkan ya Rasulullah. Dan aku berjanji tidak akan pernah menyalahi apa yang engkau perintahkan ya Rasulullah." Kata Nabi Muhammad, "Benar yang kau katakan seperti itu wahai Talha?" "Benar ya Rasulullah." Kalau begitu kata Nabi Muhammad, "Bangun kau dari dudukmu, ambil pedangmu itu, bunuh orang tuamu." Kebetulan waktu itu abahnya Talha, Barra itu belum masuk ke dalam ajaran Islam. Kata Nabi Muhammad, "Wahai Talha, kalau engkau betul cinta kepadaku, ngaku akan menurut semua apa yang kukatakan,
bunuh abahmu sekarang ini juga. Talha bin Baro tanpa banyak bicara, dia ambil tuh pedang, dia berangkat untuk menyusul dan membunuh orang tuanya. Nabi Muhammad SAW melihat kesungguhan itu sahabat dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terkejut. Ini bukan main ini, kata Nabi Muhammad. Dari jauh Nabi Muhammad memanggil kepada Talha, "Ya Talha, kemari wahai Talha, kemari wahai Talha. Sesungguhnya aku adalah Nabi yang tidak pernah mengajarkan untuk berbuat durhaka kepada kedua orang tuamu wahai Talha. Aku hanya ingin tahu kesungguhanmu dan kecintaanmu kepadaku," kata Nabi Muhammad SAW, "sehingga aku ingin mengujimu untuk membunuh orang tuamu." Tuh lihat, untuk membunuh orang tua saja itu sahabat dengan sigap, dengan cepat melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Kita pun umat Nabi Muhammad, kalau betul kita cinta kepada Nabi Muhammad, kalau betul kita ingin cepat berziarah ke makam Nabi Muhammad, kalau betul kita ingin dapat syafaat Nabi Muhammad, dan kalau betul kita ingin masuk surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari melalui majlis maulid pada hari ini kita hidupkan ajaran Nabi Muhammad. Kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hakikatnya apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu mudah-mudahan dengan berkat memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada siang hari yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kehidupan kita, memberkahi kehidupan keluarga kita, memberkahi kehidupan istri dan suami kita. Mudah-mudahan anak-anak kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupannya, dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, yang selalu mengibadati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita doakan kepada keluarga besar daripada Haji Bahrul Ilmi, wabil khusus orang tua beliau yang telah meninggal dunia, ibu beliau yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosanya, ampuni segala kesalahannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan kubur beliau, dijadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengangkat derajat beliau ke derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengumpulkan arwah beliau bersama dengan ruh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kita doakan kepada Haji Bahrul dan saudara-saudaranya yang 10 orang. Mudah-mudahan kehidupannya diberkahi oleh Allah, dikabulkan segala hajatnya oleh Allah, diberikan segala apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di dalam majelis yang mulia ini tidak diakhiri kehidupan kita di atas dunia ini terkecuali dalam keadaan husnul khatimah, terkecuali dalam keadaan husnul khatimah, terkecuali dalam keadaan husnul khatimah. Tidak lupa juga kita doakan kepada para habaib, kepada para alim ulama, guru-guru agama, bapak polisi dan bapak tentara. Mudah-mudahan kehidupannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan segala hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya akramal akramin wa ya ajwadul ajwadin wa ya rahimal masakin, wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya ulun minta maaf jika ada kata-kata atau tingkah laku ulun yang kurang berkenan di hati pian seberataan, wabil khusus mereka yang umurnya lebih tua daripada ulun minta maaf, minta halal, minta redho dan minta rela. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ulun minta izin kepada sahibul bait dan kepada semua jamaah, ulun hendak meninggalkan majelis ini lebih awal karena ulun sudah ditunggu jamaah di Banjarmasin acara yang sama. Ulun mohon maaf dan ulun minta doa pian seberataan, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dan kesehatan kepada ulun sehingga kita dapat kembali lagi bertemu nanti di dalam majelis yang sama di dalam tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin.